사도행전 7장 5번째 시간입니다. But our fathers refused to obey him. Instead, they rejected him, and in their hearts turned back to Egypt. But 그러나 our fathers 우리의 조상들은 refused to 이하를 거절했습니다. obey him 즉 모세에게 순종하기를 거절했습니다. 그 대신에 instead they rejected him 그를 거부하였습니다. 그리고 in their hearts 그들의 마음으로 turned back to Egypt 이집트로 그들의 마음을 돌이켰습니다. 아이고 괜히 나왔네. 이집트에 있는 게 좋았을 텐데 이집트를 그리워했던 거죠. 하나님과 모세에 대한 배신이었던 것이고요. They told Aaron, "Make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who led us out of Egypt, we don't know what has happened to him." That was the time they made an idol in the form of a calf. They brought sacrifices to it and held a celebration in honor of what their hands had made. They told Aaron 그리고 이스라엘 족속들은 아론 즉 모세의 형에게 말을 했습니다. Make us God 신들을 만들렴 해놓고 그 신에 대해서는 구체적으로 이렇게 주문을 했죠. Who will go before us? 우리 앞에서 걸어갈 우리 앞에서 나아갈 신들을 만들어라. As for this fellow Moses 그러니까 지금까지 who led us out of Egypt 이집트 밖으로 우리를 led us 인도하였었던 이 친구 모세에 대해서 말하자면 as for 뭐에 대해서 말하자면 we don't know 우리는 몰라 뭘요 what has happened to him 무엇이 has happened to him 그에게 즉 모세에게 일어났는지 어떤 일이 생겼는지 우리는 몰라 안면몰수하고요. 그 사람 없으니까 우리는 모르겠다. 딱 그렇게 전련하고 새로운 신을 만들라고 이렇게 배신을 했습니다. That 바로 저것이 was the time 그때야 해놓고 그때에 대해서는 이렇게 They made an idol in the form of a calf. 송아지의 형상에 따라서 송아지의 형상으로 그들이 우상을 만들었던 바로 그때지. They brought sacrifices to it. 그들이 손으로 만든 그 송아지 형상에게 그들은 sacrifices 제물들을 가지고 왔고 그리고 held a celebration, hold a celebration 기념회 같은 거 여는 거죠. 어떤 기념 행사나 아니면 축제 같은 거 하여튼 기념회를 여는 건데 held a celebration in honor of 어떠한 것을 기리어서 기념하여서 영광을 돌려서 무엇을요? What their hands had made. 그들의 손들이 만든 것 그것을 그들이 기념하여서 기념 행사를 그들이 개최하였지. But 해놓고 42절부터 보시죠. But God turned away and gave them over to the worship of the heavenly bodies. This agrees with what is written in the book of the prophets. Did you bring me sacrifices and offerings 40 years in the desert, O house of Israel? You have lifted up the shrine of Molech and the star of your god Rephan, the idols you made to worship. Therefore, I will send you into exile beyond Babylon. Our forefathers had the tabernacle of the testimony with them in the desert. It had been made as God directed Moses, according to the pattern he had seen. But 그러나 하나님께서는 turned away 돌이키셨으며 그리고 gave them over to 이야 하는데 그들을 gave over 넘겨주셨지라고 했는데 뭐에 대해서 이렇게 해서 the worship of the heavenly bodies 하늘의 몸들 즉 천체들을 말하는 거죠. 천체들에 대해서 천체들을 경배함에 그들을 넘겨주셨지 유기하셨단 말 되겠죠. This agrees with what 이하에
what 이하에 written 기록된 것과 일치합니다가 됩니다. This agrees with what is written in the book of prophet. 선지자들의 책에 기록되어진 것과 일치한다, 부합한다. Did you bring me sacrifices and offering? 거기까지. 너희는 나에게 희생 제물과 예물을 가져왔느냐 안 가져왔다는 거죠. 40 years in desert. 사막에 있는 40년 동안에 너희들이 희생 제물과 예물을 가져온 적이 있느냐 가져왔느냐 O house of Israel. You have lifted up 여기 lift up은 이제 문자적으로는 손으로 들어 올리는 겁니다. 그런데 이제 경배하다, 이제 공손하게 모시어 섬기다라는 의미로 보시면 되는데요. 너희는 모시어 섬겼지라고 해놓고 모시어 섬긴 내용이 여기까지입니다. 첫 번째, the shrine of Molech, 몰렉의 shrine 신당과 the star 별인데 your god Rephan 너의 신 레판의 별과 그리고 우상들을 너희는 섬겼지 높였지. 이제 몰렉은 암몬 신인데요. 이렇게 대가리가 황소 머리로 된 그리고 몸은 사람 몸인 그 신이고 나중에 이제 모압 신이 이 몰렉에게 장자를 이제 바치기도 하는데 몰렉, 말감, 밀곰, 몰록 뭐 여러 가지로 음역이 되는 신 되겠습니다. 그리고 레파는 이제 토성신입니다. 바벨론의 토성신인데 왜 이들이 광야에서 이 바벨론의 토성신을 섬겼는지는 잘 모르겠네요. 그리고 이제 우상을 이제 이스라엘 백성들이 섬겼는데 이 우상에 대해서는 이렇게 관계대명사가 생략된 형태로 that 이하로 이렇게 추가 설명돼요. You made to worship. 너희가 경배하기 위해서 made 만든 그 우상들을 너희가 이제 모시어 섬겼지. Therefore, 그러므로 I will send you into exile beyond Babylon. 그러므로 내가 send you 너희를 보낼 것이다. 어디로? 이렇게 유수로 포로되어 잡히도록 어디로? beyond Babylon. 바벨론 넘어서 너희를 이제 포로되어 잡히도록 너희를 보낼 것이다. 그렇게 하나님께서 선언하신 거고요. Our fathers, 우리의 조상들은 had 이렇게까지 해서 with them, 그들과 더불어 testimony, 증거의 장막을 가지고 있었지. 그러니까 몰렉의 이제 신당이나 아니면 뭐 레판이나 어떤 우상들 이걸 섬긴 게 한심한 거죠. 그들은 살아계신 하나님의 증거의 장막을 이미 갖고 있었던 거죠. 그들 안에. 그럼에도 불구하고 이게 섬긴 게 얼마나 한심한 짓이냐를 보여주는 거고요. 그리고 그 신적 기원에 대해서 그들 속에 가지고 있던 증거의 장막이 얼마나 신성한 것인가, 얼마나 귀한 것인가를 이렇게 설명해 주고 있는데 it had been made 과거 완료 수동태가 됐죠. 비동사 PP해서 그것은 만들어졌지. 어떻게 해요? As God directed Moses. 하나님께서 모세에게 명령하신 지도하신 바에 따라서 그 지도하신 바는 보다 구체적으로 이렇게 according to the pattern he had seen. 모세가 had seen 직접 눈으로 본 그 pattern 양식의 according to 따라서 하나님께서 모세에게 말씀하신 그대로 그것이 만들어진 것이지. 이런 거는 누가 만들어요? 슈라인과 스타, 뭐 스타는 아니겠지만 스타도 이것도 이제 뭐 만든 것이라고 하겠죠. 형상으로. 그러니까 너희 손으로 만든 것을 너희가 섬겼는데 사실은 하나님으로부터 직접 계시를 받아서 그대로 만들어진 우리가 가진 이 증거의 장막을 중심으로 신앙생활을 했어야 되는 거 아니냐를 강하게 어필하고 있습니다.
Having received the tabernacle, our fathers under Joshua brought it with them when they took the land from the nations God drove out before them. It remained in the land until the time of David, who enjoyed God's favor and asked that he might provide a dwelling place for the God of Jacob. But it was Solomon who built the house for him. 여기까지요. having 이제 분사 구문인데 having 요렇게 시작되고 있지 않습니까? 그리고 나서 received 동사 나왔고 요렇게 된 거는 요것이 먼저 일어났다는 겁니다. have가 이렇게 이제 이 완료형을 나타내는 have가 사용됨으로써 요 사건보다 요 사건이 먼저 있었음을 보여주는 거죠. having received the tabernacle, 그 장막을 받은 이후에, 그들이 수여받은 이후에 our father, 우리 조상들은, 어떠한 조상들, 이렇게 여호수아의 영도 아래에 있었던 우리의 조상들은 brought it, 그것을 가져왔는데 with them, 그들 자신이 품고 그들과 함께 그것을 가지고 왔는데 언제요? 이거 기네요. 요렇게 해서 좀 봅시다. When they took the land from the nation God drove out before them, 그들 앞에서 하나님께서 쫓아내신 그 nation, 나라들로부터 그 땅을, 가나안 땅을 그들이 취했을 때 그 땅으로 그들과 함께 장막을 그들이 여호수아 영도 하에서 가지고 왔다가 되겠습니다. It remained, 그것은, 그 장막은 그 땅 가운데에 남겨져 있었지. 언제까지? Until the time of David, 다윗의 시대에 이르기까지 그 장막은 그들 가운데에 남겨져 있었지 라고 해놓고, 그 데이빗에 대해서는 enjoyed God's favor and asked that he might provide a dwelling place for the God of Jacob. 좀 기네요. 그런데 그 다윗은요, enjoyed God's favor, 그 하나님의 은혜를 향수하였었던 사람이고, 그리고 그 다윗은 asked, 간구했던 사람인데, 다윗이 간구했던 것, he might provide, 그가 might provide, 제공할 수 있기를, 몰려 a dwelling place for the God of Jacob, 야곱의 하나님이 거주하실, 야곱의 하나님을 위한 거주 장소를 그가 제공할 수 있게 해달라고 그렇게 asked, 간구했었던 그 다윗의 시대에 이르기까지 그 땅에는 그 장막이 남겨져 있었지가 되겠습니다. 그리고 이렇게 이제 자세한 이야기를 하는 것은 성전 이야기를 하기 위한 이제 배경이 되는데요. 이제 다음 시간에 그 이야기를 마저 하도록 하고요. 그리고 it was Solomon, 그것은 솔로몬이었지라고 했는데 뭐 한 사람이냐? Who built the house for him, 하나님을 위해서 그 집을 건설한 것은 누굽니까? 솔로몬이었다라고 이야기를 했습니다. 그런데 이것은 이제 강조 용법으로 보시면 돼요. 뭐냐 하면 원래는 솔로몬 built the house for him, 솔로몬이 하나님을 위해서 성전을 지었다 라는 구문인데, 솔로몬임을 강조하기 위해서 it으로, 그리고 보통은 that도 쓰이는데 여기서는 who 쓰인 거고요. 그래서 그것은 바로 솔로몬이었지. 뭔데? 그 하나님을 위해 성전을 지은 사람, 그건 바로 솔로몬이었지. 이런 구조로 되었습니다. 자, 수고하셨습니다.